Assalamu alaikum, my dear student. I hope you all are well and you all are doing your task properly. Means you all will do your task properly. So, do you know that your book has changed? Means your English book has changed. If you don't know, I am saying you, your English book has changed. That's why from today we will start from your new English book. I hope you all have taken your book or collect your book from office. So you all have your English book now. And the first chapter of this book, this new book is whitewashing offense. Do you know what is what whitewashing? কোনো কিছুকে যখন আমরা সাদা রং করি, when we color something white, then that is called whitewashing. Actually, in wood or in fence, man avoid of being destroyed. They all whitewash their fence or anything wooden things. Okay. So there is a name of a boy whose name is Tom, and there is a boy who is the hero of this story, Tom. And Tom don't want to do any work in their home, and as he is very naughty, so his aunt gave him task to do whitewash as a punishment. Okay. And when he went to whitewash, he became very worried and became very sad because every boys was very enjoying their holiday, and he has to whitewash the fence. And then the real adventure has come. Means he has remarked, or he has find out a strange philosophy or a strange psychology of man's mind, of our mind. Okay. So from this extract, or from this story, we have to know a philosophy of mankind. Okay. And the writer of this story is Mark Twain. And Mark Twain is an American writer, American famous writer. And in your book, in this chapter, there are many American speaking language. Means how they can speak, how they speak, the spelling is there at the same. Okay, we have to be very careful when we are reading. And do you know that Mark Twain is not his real name? His real name is Samuel Langhorne Clemens. Samuel Langhorne Clemens. And it was a pseudonym. Do you know what is pseudonym? The pseudonym is Bengali called Chhodonam. So Samuel takes a pseudonym as Mark Twain and wrote a lots of writing. And the story is about beside the river Mississippi, Missouri. I hope you all have heard the name Mississippi, Missouri. So beside the river there was a village, and there the Tom lived, and they lived with very difficulty. But although he find some fun with their friends. So that is the story. Okay. I hope you all will be very careful, or all will be very concentrative to your work. So let's look at the book and read the story very carefully. And one more thing, every day or any day you didn't give me any task when I'm making you read. So today or from today you have to give me your classwork also. Means tomorrow you will read the passage, just the Bengali, not Bengali meaning, but just the Bengali. You have to read and send me the audio clip as the junior students do. Okay. So now let's look at the book and read the story.
So student, that is whitewashing of fence. Fence means বেড়া, whitewashing মানে সাদা রং করা, হ্যাঁ। Okay, then we are going to read the passage from here. Saturday morning was come. শনিবার সকাল এলো। And all the summer world was bright and fresh and brimming with life. সমস্ত গ্রীষ্মের ওয়ার্ল্ডটা, গ্রীষ্মের পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ড উজ্জ্বল, খুব ফ্রেশ এবং যেন জীবন ঝরে পড়ছে। There was a song in every heart. প্রত্যেকটা মনে যেন গান। And if the heart was young, আর যদি মনটা আবার ইয়াং হয়, the music issued at the lips. তাহলে তো মিউজিকটা পুরো ঠোঁটেই চলে আসছে। তার মানে বুঝতে পারছো? আচ্ছা, নর্মালি হচ্ছে আমরা জানি পশ্চিমী যেসব ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজগুলো হয়, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে সাধারণত প্রচণ্ড শীতপ্রধান হয় বলে ওদের ওখানে যখন সামার হয় তখন আমাদের এখানে ওই বসন্তকালের মতো, মানে একদম প্লিজেন্ট। তাই ওদের সবার ওই কালটাকে খুব ভালো লাগে, ওরা বেশ এনজয় করে। তাই বলছে যে ওদের সবার মনে গান। এবার বাচ্চারা তো আর অত কিছু বোঝে না, বাচ্চারা কি গানটা এলো মনে তারা গান করতেও শুরু করে দিল, বুঝলে? There were cheer in every face. প্রত্যেকটা মুখে তখন আনন্দ, and spring in every step. আর প্রত্যেকটা পদক্ষেপে যেন প্রাণোচ্ছলতা। The locust tree were in bloom and the fragrance on the blossoms filled the air. লোকাস্ট গাছটার ফুল ফুটতে চলেছে আর ফুলের গন্ধ বাতাসে ভরে গেছে। Cardiff Hill beyond the village and above it was a green with vegetation. কার্ডিফ হিল আছে ভিলেজের পাশে, বিয়ন্ড মানে অ্যাকচুয়াল সামনে বা অদূরে, খুব একটা দূরে নয়। তো গ্রামের কিছু কাছে আছে কার্ডিফ হিল এবং এর উপরে গ্রিন ভেজিটেশন হয়েছে। মানে হয় না যে স্লোপ কাল্টিভেশন, তো তোমরা পড়েছো নিশ্চয়ই, যে মানে পাহাড়ের ধাপ কেটে কেটে সেখানে চাষ করা হয় বিভিন্ন জিনিস। তো এখানেও হয়তো ঠিক তাইভাবেই করা হয়েছে। And it lay just far enough away to seem the delective land, dreamy, robesful and reposeful and inviting. এবং এটা খুব বেশি দূরে ছিল না, এটাকে যেন মনে হচ্ছিল যেটা ডিলেক্টিভ ল্যান্ড, আর যেটা কিনা স্বপ্নের মতো এবং যেটা কিনা সবসময় আমাদের ইনভাইট করছে, মানে এতটাই সুন্দর যেন সেখানে সবসময় যেতে ইচ্ছে করছে। টম অ্যাপিয়ার্ড দ্য সাইড ওয়াক উইথ আ বাকেট অফ হোয়াইট ওয়াশ। টমকে দেখা গেল সাইড ওয়াকে। আচ্ছা, সাইড ওয়াক মানে হচ্ছে সাধারণত আমরা যে ফুটপাথ বলি না, আমরা তো ব্রিটিশ ইংলিশে বলি ফুটপাথ, ওটা আমেরিকান ইংলিশে বলা হয় সাইড ওয়াক, বুঝতে পেরেছ? তাহলে টমকে সাইড ওয়াকে বা ফুটপাথে দেখা গেল উইথ আ বাকেট অফ হোয়াইট ওয়াশ। বাকেট মানে তো জানো বালতি, তাহলে এক বালতি হোয়াইট ওয়াশ নিয়ে, অ্যান্ড লং হ্যান্ডেলড ব্রাশ, আর একটা বিরাট হ্যান্ডেলযুক্ত ব্রাশ নিয়ে। হি সার্ভেড দ্য ফেন্স, সে ফেন্সটাকে ভালো করে দেখছে। ফেন্স মানে হচ্ছে বেড়া, সে বেড়াটাকে ভালো করে দেখছে। অল গ্ল্যাডনেস লেফট হিম অ্যান্ড আ ডিপ মেলানকলি সেটেল ডাউন আপন হিজ স্পিরিট। গ্ল্যাডনেস মানে আনন্দ, তাহলে তার আনন্দ চলে গেল, তাকে যেন ছেড়ে দিল, আর একটা গভীর দুঃখ যেন তার আত্মার উপর ভর করলো। এটা ভাবো, মানে একটু আগেই বলছিল না যে সামারে প্রত্যেকের মনে প্রচণ্ড পরিমাণে আনন্দ ছিল, হ্যাঁ। তো হঠাৎ করে যখন ও ফেন্সটাকে দেখলো তখন ওর মনে হলো যে ও সমস্ত যে ভালো লাগাটা, হ্যাঁ, গ্ল্যাডনেস, আনন্দ, সেগুলো সব চলে গেছে, আর ওর আত্মার উপরে যেন একটা গভীর দুঃখ ভর করেছে। 30 years of board, 9 fence and 9 feet high. 30 গজ বোর্ড, মানে বোর্ডের এই ফেন্সটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, বোর্ড দিয়ে এই ব্যানারটা করা। তো 30 গজের বোর্ডের ভেড়া 9 ফুট লম্বা। লাইফ টু হিম সিমড হলো, তার কাছে জীবন এখন মনে হচ্ছে ফাঁপা। অ্যান্ড এক্সিস্টেন্ট বাট আ বার্ডেন, জীবনটা যেন আছে কিন্তু একটা বোঝা স্বরূপ। একবার ভাবো, একটা তোমাদের মতো বাচ্চা, তোমাদের মতোই মানে বয়সী একটা বাচ্চার মনে হচ্ছে জীবনটা মানে হলো, ফাঁকা হয়ে গেছে, জীবনটা আছে কিন্তু বার্ডেন, মানে বুঝতে পারছো তার ওর ভাবনাটা কোন লেভেলে চলে গেছে। তারপরে সাইং হিজ ডিপ, সাইং মানে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আর কি। হি ডিপড হিজ ব্রাশেস, সে তার ব্রাশটাকে ডিপ করলো বা ডোবালো। অ্যান্ড পাস্ট ইট অ্যালং দ্য টপমোস্ট প্ল্যাঙ্ক, আর সব থেকে উপরের প্ল্যাঙ্কে
একবার ব্রাশটাকে কী করলো, ঘষলো। হি রিপিটেড দ্য অপারেশন, সেই কাজটাকে রিপিট করলো, মানে বারবার করলো, এরকমভাবে ডুবিয়ে ওরম করে ঘষলো আর কি। ডিড ইট আগেন, আবার করলো। কম্পেয়ার দ্য ইনসিগনিফিক্যান্ট হোয়াইট ওয়াশ স্ট্রেক উইথ দ্য ফার রিচিং কন্টেন্ট অফ আনহোয়াইট ওয়াশ ফেন্সড। কী করলো, যেখানটাও সুন্দর করে হোয়াইট ওয়াশ করেছে তার সঙ্গে যে জায়গাটা হোয়াইট ওয়াশ করা হয়নি তার সঙ্গে ও মানে কম্পেয়ার করতে লাগলো আর কি, দেখতে লাগলো। অ্যান্ড স্যাট ডাউন অন আ ট্রি বক্স ডিসকারেজ, তারপরে একটা ট্রি বক্সে বসে পড়লো হতাশ হয়ে। ডিসকারেজ মানে একদম মানে সাহস হারিয়ে ফেলে। আচ্ছা দেখো, এমনিতেই অনেকটা টাইম হয়ে গেল এইটুকু পড়তেই, তো আর বেশি পড়বো না, এতটুকুই থাকবে। কিন্তু তাহলে এইটুকু তোমরা ভালো করে পড়ো। এখানে কোনো আমেরিকান ইংলিশ সেভাবে নেই, খুব কমই আছে, যেমন সাথে সাইড ওয়ার্কটা আছে, বাকি তোমরা প্রায় প্রত্যেকটা মানেই জানো। অ্যান্ড যদি তোমাদের সত্যি সত্যি কোনো বেঙ্গলি মিনিংয়ে প্রবলেম হয় তোমরা আমায় বলতে পারো, আর না হলে পড়ো, খুব ভালো করে পড়ো। সো নো মোর টুডে। আসসালামু আলাইকুম, টেক কেয়ার অ্যান্ড ডু ইয়োর ওয়ার্ক।